کہ بھارت کی آبی جاریت دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا ہے۔ 3,27,000 کیوسی کا ریلا متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب نے ملتان کے تحصیل جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری۔ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ سیلابی پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا۔ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ شہر کو بچانے کے لیے وہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا۔ آئندہ 12 گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ شہری علاقہ فوری خالی کر دیں۔ مساجد میں اعلانات کیے گئے۔ دریائے چناب کے موزو ریلوں سے لیاقت پور میں بھی 35 دیہات ڈوب گئے۔ جلال پور پیروالا میں تیز بارش۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارت کی آبی جاریت جاری ہے۔ دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا گیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ 3,27,000 کیوسی کا ریلا متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ چناب ستلج راوی میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد ریلوں کا رخ سندھ کی جانب ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 4,16,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو بیراج پر 8 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ کچے کا بڑا علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ۔ انتظامیہ ہائی الرٹ۔ خانپور میں دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر 7,82,000 کیوسی کا سیلابی ریلا گزرنے لگا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 سے 10 لاکھ کیوسی کا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سندھ حکومت کا حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پانی کی سطح پر مسلسل نظر ہے۔ سندھ حکومت ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ پنجند اور تریمو کے مقامات پر صورتحال خطرناک ہے۔ گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ شیرشاہ بند کو بریج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ مونسون کے 10ویں اسپیل میں بہت تیز بارشیں ہو رہی ہیں۔ حج سلیمان کی سے 1,37,000 کیوسک پانی کا بہاؤ ہے۔ 1,83,000 کیوسک پر ہم نے مائی سفورہ کو بریج کیا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ ابھی کچھ دن اور جاری رہے گا۔ پنجاب میں 26 اضلاع سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ خیمہ بستیوں میں متاثرین کو 3 وقت کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں دیہات کی 9 لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے۔ پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن بیلٹ میں اور سدرن بیلٹ میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ چناب کا جو پہلا ریلا تھا 26 کی رات کو، جو 10,77,000 کیوسک کے پیش نظر ہمیں ہیڈ قادر آباد کے رائٹ بینک کو بریچ کرنا پڑا۔ اب یہ شارٹسٹ ٹائم لیگ کے ساتھ کل ملتان میں ہمیں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ اس کی پیک اچیو ہوگی۔ پورے پنجاب کے 26 اضلاع وہ بری طرح سے اس سپر فلڈ، پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے فلڈ سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تقریباً 450 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ان 26 اضلاع میں قائم کی ہوئی ہیں۔ ان کو نہ صرف 3 ٹائمز اے ڈے پراپر میل کو انشور کیا جا رہا ہے، کوالٹی میل کو، بلکہ ان کا میڈیکل اور لائف سٹاک کور کو 100% انشور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے این ڈی ایم اے کو سیلابی صورتحال کے پیش نظر امدادی کارروائیوں کے لیے تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون برقرار رکھا جائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ این ڈی ایم اے کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وزیر اعظم کو ملک بھر میں سیلابی ریلوں کی موجودہ صورتحال اور سیلاب سے متاثرہ شہریوں کے لیے امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے سیلاب کے ممکنہ خطرات سے 2-4 علاقوں میں پیشگی اطلاع اور بروقت انخلاء کے حوالے سے مکمل تیاریوں کی ہدایت کی۔ انہوں نے این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں اور اتھارٹیز کے ساتھ مکمل تعاون برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کو ملک میں سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد اور ریسکیو کارروائیوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو دریائے چناب، راوی اور ستلج میں تریمو بیراج، پنجند بیراج،
हेड बल्लोकी, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम में शदीद तुग़यानी की सूरत हाल से आगाह किया गया। बताया गया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान के काफिले तसलसल से भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौरकर नारोवाल के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि पंजाब में 42 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत जख्मियों समेत सब मुतासरीन की मदद करे। ये सियासत का वक्त नहीं, सिर्फ इंसानी खिदमत की ज़रूरत है। मुतासरीन की मदद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जैसे दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना, सैलाब के खिलाफ भी बनना चाहिए। इस वक्त 42 लाख हमारे भाई जो है वो इफेक्ट हो चुके हैं सैलाब से पंजाब में। सिर्फ इसमें 4350 जो है देहात वो ज़ेर आब आ चुके हैं। एज ऑफ टुडे 42 लाख लोग इफेक्ट हो गए, 4300 देहात ज़ेर आब आ गए, 18 लाख एकड़ पे तैयार फसलें तबाह हो चुकी है। बोलने को बहुत कुछ है, अफसोस करने को बहुत कुछ है। जो ज़्यादतियाँ हुई वो बयान करने के लिए टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादतियों का के बाब जो है ना पूरे नहीं हो रहे। फ्लड पे, तूफ़ान पे, आफत पे अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, इसमें सियासत ना करे। मैं सारी हुकूमतों से अपील करूँगा कि जिस तरह हमारे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान है, इसी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान फ्लड के ख़िलाफ़ भी हो। ये तो अल्लाह की तरफ से हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। नाज़रीन, बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12 अफराद जाम बहक हुए, 3 जख्मी। 26 जून से अब तक मुजमई तौर पर 922 अफराद जाम बहक हुए, 1047 जख्मी हुए। जाम बहक होने वालों में 246 बच्चे, 525 मर्द, 151 खवातीन शामिल हैं। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब में 244 अफराद जान की बाजी हार गए, 654 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 504 अमवात हुई, 218 जख्मी हुए। सिंध में 60 अफराद जाम बहक हुए, 81 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 26 अफराद जाम बहक हुए, 5 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 41 अफराद जाम बहक हुए, 52 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में 38 अमवात हुई, 34 जख्मी हुए। एनडीएमए की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। नाज़रीन, खबर आपको देंगे, पाकिस्तान में मादनियात तलाश करने की कोशिशें तेज़। अमरीकी कंपनी के पाकिस्तान के साथ मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में मादनी शोबे में $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से आला सतह के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। USSM और मोटा इंजील का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मादनी ज़खायर में वैल्यू एडिशन की सहूलियत कायम करने पर इत्तफाक। नायाब मादनियात और दीगर कीमती मादनियात की प्रोसेसिंग पर मुफाहमत की गई। FWO और USSM के दरमियान अहम मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इब्तदाई मरहले में तांबा, सोना, टंगस्टन और रेयर अर्थ बरामद होगा। USSM पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी कायम करेगा, जबकि इश्तराक पाक अमरीका दरीना दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। मोटा इंजील का पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकत दारी का अज़म। अमरीका की मादनियात निकालने वाली मारूफ कंपनी के आला सतह के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। अमरीकी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में मादनियात की प्रोसेसिंग की सलाहियत बढ़ाने और कानकनी से मुंसलिक बुनियादी ढांचे के मंसूबों में सरमायाकारी करने की आमादगी जाहिर की। इसी तनाजुर में दोनों हुकूमतों के दरमियान 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मादनियाती कंपनी FWO ने अमरीकी कंपनी USSM के साथ एक तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। माहदे के तहत दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए अहम मादनियात पर इश्तराक किया जाएगा। शराकत दारी का आगाज पाकिस्तान से दस्तयाब मादनियात जैसे कि एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और नायाब अराजी अनासिर की बरामद से होगा। इस ताउन की बुनियाद पर USSM पाकिस्तान में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रिफाइनरी कायम करेगा। रिफाइनरी अमरीकी मार्केट की तेजी से बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंटरमीडिएट और फाइनल मसनूआत तैयार करेगी। इस मुआहदे के पहले मरहले में तकरीबन $500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्को है। इसी तरह पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने मोटा एंजल ग्रुप के साथ एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मोटा एंजल दुनिया की मारूफ इंजीनियरिंग और तामीराती कंपनी है।